सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा हां तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी क्लास है ये क्लास नंबर 5 है, जिथे आपां पीएस टैट दे बाल विकास ते सिक्ख्या शास्त्र दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां, जिन्हों तुसीं अंग्रेजी विच चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी कह सकदे हो। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी क्लास है इस क्लास नूं आपां 24 दसंबर 2021 दे विच पीएस टैट दे एग्जाम जिहड़ा होण वाला है जी उहनूं ध्यान दे विच रखदे होए इस वीडियो नूं बना रहे हां। ते दोस्तों, अज दी जिहड़ी वीडियो है ये पेपर 1 ते पेपर 2 नूं ध्यान दे विच रख के बनाई जा रही है। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करन तो पहला जेकर तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनू सबसक्राइब जरूर कर लियो जी। इत्थे सबसक्राइब बटन होएगा, इनू रेड तो तुसीं ब्लैक कर देना है ते इत्थे एक बैल आइकन भी होएगा, तुसीं उहनूं जरूर प्रेस कर लेना है। ते वीडियो पसंद आउंदी है तो इनू लाइक करन तो बाद आपदे दोस्तां नाल भी शेयर कर दिओ। सो दोस्तों, अज दे अपने सैशन नूं शुरू करदे हां। अज दा अपना जिहड़ा पहला प्रश्न है, इस तो पहला आपां 4 क्लासेस लै चुके हैं, जिहड़े कि क्वेश्चन सीगे वो प्रीवियस ईयर दे विचों ही लए गए सी ते काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैगे सी। सो जेकर तुसीं इन्हां प्रश्नां नूं चंगी तरह समझ के सॉल्व करदे हो तो तुहाडी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी, कंसैप्ट बिल्डिंग होएगी, समझ वधेगी ते तुहाडे नंबर भी वधणगे। सो दोस्तों, शुरू करदे हां अज दे अपने पहले प्रश्न तो। ते दोस्तों, लास्ट विच तुसीं कमेंट करके ये भी दस के जाना है कि तुहाडे इहदे 15 दे विचों किन्ने नंबर बने ने। सो दोस्तों, जिहड़ा अज दा पहला सवाल है, पहला आपां पढ़ांगे अंग्रेजी विच, फिर आपां पढ़ांगे पंजाबी विच। सो तुसीं समझ के नाल लाइव चैट चल रही होएगी, तुसीं उत्थे जवाब देना है। सो वेखदे हां, जिहड़ा पहला प्रश्न है, द थिंकिंग प्रोसैस involved in producing an idea or concept that is new, original and useful is termed as। ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਜੋ ਨਵੀਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੋਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ओरिजिनल होवे ते यूजफुल होवे, तुसी इनू की कहने हो। मतलब कि ये क्रिएटिविटी है, कि ये इनोवेशन है, कि ये इंटैलीजेंसी है या फिर ये साइनेक्टिक्स है। इनू पंजाबी च वेख लैने आ कि ये रचनात्मकता है, कि ये कार्ड है, कि ये बुद्धि है, कि ये सिनेक्टिक्स है। सो तुसी सोच के दसो भी किहड़ा जवाब इत्थे सही हो सकता है। सो इंटैलीजेंसी तो बिल्कुल होएगी नहीं, ना ये सिनेक्टिक्स होएगी। सो इत्थे सी ते ऑप्शन नंबर डी तो हो गया एलिमिनेट। हुण आपां वेखदे हां जी, इनोवेशन होएगा या फिर क्रिएटिविटी होएगा, क्योंकि नवीं चीज़ां तो दोवां दे विच ही आउंदियां ना। सो जेकर आपां गल करिए, वैसे भी जे आपां पैडागोजी दी गल करदे हां, सो इनोवेशन वर्ड आपां नूं फैमिलियर लगदा नहीं। जे मैं तुहानूं पुछां कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन दे विच डिफरेंस की हुंदा, सो तुसीं की दसोगे। सो छेती छेती कमेंट बॉक्स दे विच लिखना शुरू करो। सो मैं वेखदा जी तुसीं किन्ना क लिख पाउने हो। सो दोस्तों, इहदा जिहड़ा क्रिएटिविटी दी जे मैं गल करां, क्रिएटिविटी की हुंदी है जी, कोई अपना नवा आइडिया। मेनली आपां जिहड़ा क्रिएटिविटी आ इमेजिनेशन दी आपां गल करदे हां या फिर थिंकिंग प्रोसैस दी गल करदे हां। बट जेकर आपां गल करिए इनोवेशन दी, सो उन्हां ही इमेजिनेशनस नूं, मतलब कि जिहड़ी क्रिएटिविटी हुंदी है ना, उन्हां नूं रियलिटी दे विच लैके आउणा, मतलब एग्जिस्टेंस दे विच लैके आउणा, वो हुंदी है इनोवेशन। उम्मीद करदा तुसीं ये जिहड़ा कंसैप्ट है इहनूं समझ पा रहे होवोगे। क्रिएटिविटी की हुंदी है जी, जिहड़ी भी तुसीं नवीं चीज़ सोचदे हो या फिर इमेजिनेशन करदे हो या फिर थिंकिंग हुंदे ने, नवे आइडिया हुंदे ने, उहनूं तुसीं क्रिएटिविटी कहंदे हो। बट इनोवेशन की है जी, उन्हां ही इमेजिनेशनस नूं या फिर क्रिएटिविटी नूं जदों तुसीं रियलिटी दे विच एक नवां रूप दे दिंदे हो, मतलब कि उहनूं एग्जिस्टेंस दे विच लै आउंदे हो। सो वो की हो जाता है जी, वो हो जाता है इनोवेशन। ठीक है ना जी। सो इत्थे तुहाडा सही जवाब की है जी, क्रिएटिविटी। प्रश्न दे विच यही पूछा जा रहा है ना कि जिहड़ा थिंकिंग प्रोसैस है जिहदे विच तुसीं प्रोड्यूस करदे हो, की प्रोड्यूस करदे हो जी, एक आइडिया प्रोड्यूस करदे हो या फिर कंसैप्ट जिहड़ा कि नवां होवे, ओरिजिनल होवे या फिर कह लो भी यूजफुल भी होवे। सो इहदा सही जवाब है जी ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मकता। हुण चलदे हां जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है इहदे विच तुहानूं एनसीएफ तो संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है जी, जिहड़ा टीचर दा रोल हुंदा है वो की हुंदा है। एनसीएफ 2005 अनुसार अध्यापक की जिहड़ी भूमिका हुंदी है वो की हुंदी है। अथॉरिटी हुंदी है, डिक्टोरियल हुंदी है या फिर परमिसिव हुंदी है या फिर फैसिलेटर हुंदी है। अधिकारी दी हुंदी है, तानाशाह दी हुंदी है, उदार दी हुंदी है या फिर मददगार दी हुंदी है। सो दोस्तों दसो, जेकर आपां गल करिए अथॉरिटी वैसे हुंदी की है। अथॉरिटी दा मतलब ये हुंदा, मतलब कि जिहड़े भी उन्हां दे टीचर होणगे वो सिर्फ बच्चों के हुक्म ही चलाते रहणगे। मतलब कि जिहड़ी भी उन्होंने गल कहती बच्चों को वो फॉलो ही करनी पैनी है, जिहड़ी भी उन्होंने गल कह दी। सो तुहानूं लगता है कि टीचर का यह रोल होना चाहिए, जिहड़ा भी नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सीगा 2005 की गल की जा रही है जी। सो हुण तां वैसे भी नवीं एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है 2020 वाली, तुसीं उहदे बारे भी काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर ली होएगी। वैसे चांसेस घट ही हुंदे आ कि उहदे विचों क्वेश्चन बनन, बट जे कदा आ जाए तो फिर है ना तुहानूं वो भी आउणा चाहिए वैसे तो। बट फिर भी आपां वेखदे हां, एनसीएफ 2005 की इत्थे गल की जा रही है, जिहड़ा रोल ऑफ टीचर है। सो इहदे विच जिहड़ा कि टीचर होएगा किहो जिहा होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए है, मतलब कि हुक्मा, मतलब कि स्ट्रिक्ट कह लो या फिर डिक्टोरियल होना चाहिए।
मतलब कि ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸੂਲੋਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰ ਰਹੇ ਆ, मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। मतलब कि ਟੀਚਰ मतलब कि ਨਾ ਆਪਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਏਗਾ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, मतलब कि ਇਹਦੇ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਸ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ मतलब ਇਹ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, मतलब ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸਿਵ, मतलब कि ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, मतलब है ना कि ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਰੀडम मतलब ਕਾਫੀ ਦੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, मतलब कि ਮਦਦਗਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲੋ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਡਾਈਵਰਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਦ ਅ ਵੈਰਿਡ ਸੋਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ from economic and cultural background enriches the learning experience of all students. This statement is, एक बार मैं प्रश्न दोबारा तो पढ़ देना जी, having a diverse classroom with varied social children from economic and cultural background enriches the learning experience of all the students. This statement is, मतलब कि डाइवर्स क्लासरूम ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਿਆ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? मतलब कि एक डाइवर्स क्लासरूम है। डाइवर्स क्लासरूम का की मतलब है? डाइवर्स क्लासरूम का मतलब यह है कि उत्थे अमीर बच्चा भी होएगा, गरीब बच्चा भी होएगा, कबीलाई मतलब कि पिछड़े इलाके तो हो सकता है जी, किसी भी जाति का हो सकता है जी, ठीक है ना जी। सो मतलब यह है कि उत्थे होर भाषावां बोलण वाले बच्चे हो सकते हैं जी, उन्होंने डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकते हैं। सो ये गल की जा रही है जेकर इहो जिहा बैकग्राउंड हैगा क्लासरूम दे विच ते जिहड़े बच्चे होणगे जिहड़े कि इकनॉमिक ते कल्चरल बैकग्राउंड होणगे, ठीक है ना जी, इकनॉमिक ते या फिर कह लो भी ये सारे ही जिहड़े बच्चे होणगे या फिर इना एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंस, जिहड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होएगा, ठीक है ना जी, मतलब कि जिहड़ा माहौल होएगा उन्हां नूं पाठ याद करन दा वो किहो जिहा होएगा। सो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਡਾਈਵਰਸ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਿਆ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। मतलब कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, मतलब ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੈਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਦੇ ਮੇ ਫੀਲ ਲੌਸਟ। ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਆਚਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल फ्रॉम देयर पीयर्स। भी कह रहे हैं कि सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों को बहुत सारिया निपुणतावां सीख सकते हैं। मतलब तुहानूं लगता है कि जेकर बच्चे मतलब विभिन्नता हैगी है क्लास दे विच काफ़ी, सो उहदे नाल जिन्ने भी बच्चे होणगे वो की होएगा जी, वो मतलब कि बहुत सारिया गल्लां हैगियां जी वो सीख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जिहड़ियां भी बहुत सारिया गल्लां ने क्लास दे विच वो सीख सकते हैं। सो तुहानूं लगता है भी ये सही है या फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल, ठीक है ना जी। बिकॉज की लिखा होया, बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल, मतलब यह कि सही है क्योंकि यह जमात नूं होर दर्जाबद्ध करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी इनकरैक्ट, बिकॉज इट लीड्स टू अननैसेसरी कंपीटीशन, कहते गलत है क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਕਿਉਂ? क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ मतलब कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ मतलब ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, बिकॉज
ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਮੈਨੀ ਸਕਿੱਲ ਫਰੋਮ देयर ਪੀਅर्स, ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ arrange the following component of teaching process in order: selection of the subject matter, evaluation, feedback, formulating objectives ਜਾਂ ਫਿਰ teaching। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ, ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਫੀਡਬੈਕ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਨ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਕਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਟੀਪੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਦੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋਗੇ, ਫੋਰਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੜਾਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੇ 5 ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੋਗੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਤਾਂ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 2। ਆਪਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਗਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਓਗੇ ਨਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਫਿਰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਚੌਥੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋਗੇ। ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋਗੇ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, which of the following statement is correct about जीन पियाजे। दोस्तों वैसे जीन पियाजे वाली मैं थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, जेकर तुसी वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लियो। थ्योरी वाली क्लास है जी, मैं जीन पियाजे वाली भी थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, वैगोट्स्की वाली थ्योरी भी एक्सप्लेन की हुई है। तो इस तो बाद जी कोलबर्ग की जी थ्योरी हैगी मॉरल डेवलपमेंट की नैतिकता वाली, वो भी काफ़ी वधिया तरीके नाल मैं तुहानूं समझाई हुई है। तुसी वो जरूर देख लियो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 4-5 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇਸ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਹੀ ਹੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਸੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਸਟੇजेस ਕੈਨ ਵੈਰੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਜੇ ਆਰਗੂਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ ਥਰੂ ਸਟੇजेस ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਥਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਟੇजेस ਦੇ ਥਰੂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇजेस ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੀ ਪਿਆਜੇ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ 5 distinct stages of cognitive development, ਵੀ ਪਿਆਜੇ ਨੇ
ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 5 ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਦ ਸਟੇजेस ਆਰ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿਚ ਮੀਨ ਨੋ ਸਟੇਜ ਕੈਨ ਬੀ ਸਕਿਪਡ, ਵੀ ਪੜਾਅ ਨਾ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਧਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, SPCF, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, SPCF। एस तो की सीगा जी सेंसरी मोटर सी, पी तो की सी प्री ऑपरेशनल स्टेज सीगी जी, उस तो बाद सीगी जी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उस तो बाद सीगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो एस दी जे मैं गल करा मतलब कि सेंसरी मोटर दे विच 0 तो लैके 2 साल तक सीगी जी, ये जिहड़ी प्री ऑपरेशनल सीगी ये किन्ने तो लैके किन्ने तक सीगी जी, ये लगभग कह लो 3 तो लैके 7 तक सीगी जी, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ 11 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 15 16 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ 4 ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ 5 ਸਟੇਜਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ठीक है ना जी। सो जेकर तुसी ऑप्शन नंबर बी नु देखते हो, ऑप्शन नंबर बी च की लिखा होया भी प्याजे argues that कि इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस, मतलब कि आपा की पढ़िया सी स्टेजेस दे थ्रू हुंदी है डेवलपमेंट, बट ये की कह रहे हैं जी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जिहड़ी कंटीन्यूअस हुंदी रहंदी है, कहंदे स्टेजेस दी कोई लोड नहीं हैगी। सो ये गल तां गलत है ना। सो ऑप्शन नंबर बी नु भी आपा एलिमिनेट करता। जेकर तुसी ऑप्शन नंबर फर्स्ट नु देखते हो, द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कंटेक्सट ऑफ स्टूडेंट, भी ये की कह रहे हैं भी जिहड़ा सीक्वेंस है स्टेजेस दा वो कहंदे वेरी कर सकदा, मतलब कि कल्चरल कंटेक्सट दी गल कीती है। मतलब प्याजे तां रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट सी ना, मतलब वो तो ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਟੇजेस ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਏਜ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। मतलब कि ये वाइगोट्स्की ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ कि मतलब कि सोसाइटी बहुत ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ, मतलब कि ਇੱਥੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, मतलब ਪਿਆਜੇ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇजेस ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੈਵ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ, ਲੈਵ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥਰੂ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ LAD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। मतलब कि ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, मतलब कि ਨਾ ਕੁਝ ਆਈਨੇਟ ਫੀਚਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, मतलब है ना भी कुछ गुण लैके पैदा होंगे ने, मतलब भाषा दे। सो वो गल कौन करते सीगे, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन ड्राइव डिवाइस होना चाहिए। वैसे दोस्तों इत्थे ड्राइव इन्होंने गलत लिखा होया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो। सो इंटरैक्शन ऑप्शन नंबर बी दे विच लिखा होया, इंटरैक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये कहते सीगे कि जी बालगां ते साथियां नाल वार्तालाप भाषा विकास नूं प्रभावित नहीं करता। कि ये जवाब सही है या फिर ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ਹਿਊਮਨ ਥਾਟ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, मतलब ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਚੇਂजेस ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਥਾਟ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਥਾਟ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨਵ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਿ ਕਲਚਰ ਪਲੇ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਰੋਲ, मतलब ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, मतलब कि विकास विच बहुत थोड़ी भूमिका निभाउंदा है। बट जे मैं तुहानू अज दी थ्योरी वाली जे तुसी क्लास लाई होगी सो इहदे नाल तुहानू समझ गए होंगे कि भी डी ऑप्शन तां बिल्कुल नहीं हो सकदा, ठीक है ना जी। क्यों नहीं हो सकदा, क्योंकि ये तां कल्चर दी मेन गल करदे सीगे, ये कल्चर दी गल करदे सीगे जी, ये लैंग्वेज दी गल करदे सीगे ते सोसाइटी दी गल करदे सीगे, मतलब कि तिन्ने चीज़ां प्रभावित करदियां ने किसी भी बच्चे दे विकास लई, ठीक है ना जी। सो बच्चा जदों भी सोसाइटी विच जाएगा मतलब उन्हां नाल इंटरैक्ट करेगा, किहदे थ्रू इंटरैक्ट करेगा जी, लैंग्वेज थ्रू इंटरैक्ट करेगा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥਰੂ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ,
ऑप्शन नंबर ए गलत इसलिए है क्योंकि ये जो कंसैप्ट है ये मेनली नॉम चॉम्स्की ने दिता सीगा। किने दिता सीगा जी? नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड जिन्हों तुसीं LAD भी कहते हो इन्हां द्वारा दिता गया सीगा। बट जेकर आप गल करिए ऑप्शन नंबर बी दी कि ये जॉब सही हो सकता है, इंटरैक्शन विद अडल्ट एंड पीर डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? मैं तुहानू हुणे दस के हटिया ना, क्योंकि जो भी बच्चा है वो जो तक इंटरैक्ट नहीं करता, मतलब कि जेडे लेव एगोट्सकी सीगे वो मेनली सोसाइटी की गल करते सीगे, सोशल डेवलपमेंट की गल करते सीगे, ठीक है ना जी। सो ये सोशल कंस्ट्रक्ट सीगे ये। सो ये कहते सीगे कि जेड़ा बच्चा होएगा वो की करेगा जी, वो कल्चरल दी मतलब कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਡਲਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਅਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਡਸ ਨਾਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਕਿਹੜੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੇਂजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨਵ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਥਾਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ठीक है ना जी। मतलब उन्होंने ये भी गल कही सी कि लैंग्वेज ते थॉट दी भी मैं एक्सप्लेन किया सी सवेरे कि लैंग्वेज है थॉट है, मतलब ये दोवें ही एक दूजे तो डिपेंडेंट है, मतलब कि दोनों ही प्रभावित करते हैं एक दूजे को। सो ऑप्शन नंबर सी की है जी, ये तुहाडा सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। सो ऑप्शन नंबर सी नूं तुसीं लगा सकते हो टिक। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है ये तुहानूं ये पूछा जा रहा, ये भी राइट टू एजुकेशन का प्रश्न है जी 2009 का। राइट टू एजुकेशन 2009, चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड शुड ट्राई। स्पैशल नीड वाले चिल्ड्रन किहड़े हुंदे ने जी? तुसीं ये भी दस दो। स्पैशल नीड वाले वो चिल्ड्रन हुंदे ने जिन्हां नूं मतलब कह लो कि कोई बॉडी में तकलीफ हो सकती है या फिर कह लो भी वो डिसेबल हुंदे ने, स्पैशल चाइल्ड हुंदे ने, दिव्यांग हुंदे ने, ठीक है ना जी। सो वो जिहड़े बच्चे हुंदे ने या फिर उन्हां दे सिੱਖਿਆ ਦਾ अधिकार एक्ट 2009 अनुसार विशेष जरूरतां वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए है भी किहड़े स्कूलों में उन्होंने पढ़ना चाहिए है। सो इत्थे इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर विच वुड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल, भी वोकेशनल सिखलाई केंद्र विच जिहड़े उन्होंने जीवन निपुणता लई तैयार करनगे। सो ये गल ठीक है बट इन्नी आपां सही मन्नांगे नहीं। क्यों? मतलब कि वो बच्चे इन्ने कह लो भी विचारे हैगे जिन्होंने आपां ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, मतलब उन्होंने शुरू तो ही काम सिखाइए, उन्होंने पढ़न का ਜਿਹੜਾ मौका है वो ना दिता जाए। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ लगता है? या फिर ऑप्शन नंबर बी एट होम विद देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर प्रोवाइडिंग नैसेसरी सपोर्ट, भी घर ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब कि ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮਦਰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੈਥੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਹਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ, मतलब आप उन्होंने दिलासा नहीं देना। सो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया जी। चलो मैं तो हुण सही जवाब दसूंगा ही, इस तो पहले तुसीं भी ट्राई करो भी इसदा जवाब की होएगा। इन स्पैशल स्कूल क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर दैम, विशेष तौर पर अजिहे बच्चों वास्ते बनाए गए विशेष स्कूलों में की तुहानूं लगता है कि उन्होंने विशेष स्कूलों में एडमिशन दिवाउणी चाहिए है? पर इत्थे गल की गई है? सिक्ख्या दा अधिकार एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग है ना, या फिर उन्होंने इन इनक्लूसिव एजुकेशन सैटअप विद प्रोविजन टू केटर देयर इंडिविजुअल नीड्स। केटर का की मतलब है जी? उन्हां दी जरूरतां नूं पूरा कीता जावे। किहड़े स्कूलां दे विच जी? इनक्लूसिव एजुकेशन दे विच। इनक्लूसिव एजुकेशन दे विच उन्हां दियां व्यक्तिगत जरूरतां नूं पूरा करन दे प्रबंध नाल एक सम्मिलित सिੱਖਿਅਕ प्रणाली राही। सो ये जवाब है ना जिहड़ा ये बिल्कुल ही सही है। चलो मैं तुहानूं ये भी दस दिना भी इनक्लूसिव जिहड़ा एजुकेशन है बीएड विच तुसीं जरूर पढ़िया ही होगा। इनक्लूसिव एजुकेशन दे विच आपां बच्चों नूं एडमिशन दिंने आ किहनां नाल जी? बाकी मान लो भी किसी बच्चे नूं समस्या हैगी है, कोई बच्चा हैगा स्पैशल बच्चा या फिर कह लो भी वो पौड़ियां नहीं चढ़ सकता, व्हील चेयर की वरतों कर रहा, सो ये स्कूल वालियां दी रिस्पोंसिबिलिटी है कि उस बच्चे नूं उस स्कूल दे विच एडमिशन करवाया जाए। एडमिशन मतलब कि जो बच्चे ने करवा ली तो स्कूल वाले मना नहीं कर सकते कि असी तेरी एडमिशन नहीं करांगे। बाकी जिहड़ियां भी समस्यावां हैगियां, मतलब कि जेकर बच्चे नूं उपर जाना पै रहा, मान लो भी दूजे फ्लोर ते जाना पै रहा, तो स्कूल नूं चाहिदा कि भी वो उत्ते वालियां जिहड़ियां क्लासेस हैगियां वो थल्ले उहनूं अरेंज करवाईयां जाण। मतलब यह कि बच्चे दियां नीड्स दा पूरा ध्यान रखा जाए इहदे विच, ठीक है ना जी। मतलब कि सिस्टम नूं बदलिया जाए, मतलब कि बच्चा है फिर ही सिस्टम है ना, मतलब कि बच्चा सिस्टम ਲਈ ਬਣਿਆ है या फिर सिस्टम ਲਈ मतलब है ना ਬੱਚੇ ਲਈ सिस्टम ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ है। सो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, मतलब कि ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਪੜਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੈਥਡ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਨਾ, मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मतलब कि ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर डी ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ सही जवाब है। इस दे नाल ही चलते हैं जी अज दे अपने अगले प्रश्न ते। अगले प्रश्न बारे भी गल कर लैंदे आ
ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਰ ਇਨ ਅ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵੇਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮ ਫਰੋਮ ਡਾਈਵਰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੁੱਡ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਡਾਈਵਰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਾਈਵਰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਈਵਰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਸੇਮ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੁੱਟ ਟੁਗੇਦਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੋਮ deprived background to work hard so that they can match up with their peers। ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਪਿਛੋਕਣ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਫੋਕਸ ਔਨ देयर ਕਲਚਰਲ ਨੌਲੇਜ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਗਨੋਰ ਕਲਚਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ ਆਲ ਹਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਨਰ। ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੀ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਸਟ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਲਤ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਪੁਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੋਮ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ to work hard so that they can match up with their peers। ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਪਿਛੋਕਣ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੀਅਰਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫੋਕਸ ਔਨ देयर ਕਲਚਰਲ ਨੌਲੇਜ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਮੰਗ ਦ ਗਰੁੱਪਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਪਤਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਿਆਜੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅ ਕੋਹੈਸਿਵ ਰਿਪੀਟੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਕੁਐਂਸ possessing component action that are tightly interconnected and governed by a core meaning is referred as which of the following। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੀ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਜੁੜਵੀਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗ ਕਿਰਿਆ ਲੜੀ ਹੈ
ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਜੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਗੱਲ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਵੀ ਅ ਕੋਹੈਸਿਵ ਰਿਪੀਟੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪੋਜੈਸਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਰ ਟਾਈਟਲੀ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਖਾਕਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। Conventional morality is a stage which come in which of the following theory? Conventional morality ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ, ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹ ਲਓ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਜੀ? ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ which theory is based on the principle that learner construct new ideas or concept based upon existing knowledge? ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ कंस्ट्रक्टिविज्म है मतलब कि सामाजिक रचनात्मकता है या फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है या फिर बौद्धिक रचनात्मकता, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, मौलिक रचनात्मकता या फिर स्पाइरल कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर कह लो ਚੱਕਰਦਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨਲੀ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਰਨਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਲੇਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ मतलब कि ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬੌਧਿਕ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ know how to control impulses ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ how your own emotional strategies and weakness ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਕਿ able to set small step to achieve large goals ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D able to get along with others। ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮਨੋਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੂ ਗੇਵ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਕਸਟਰੋਵਰਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਟ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਟ੍ਰੇਟ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ BF ਸਕੈਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ, BF ਸਕੈਨਰ, ਐਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ ਨੇ ਐਕਸਟਰੋਵਰਜ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰੋਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ BF ਸਕੈਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ BF ਸਕੈਨਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਐਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ ਐਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਐਲਬਰਟ ਬੰਡੂਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੈਫਰ ਟੂ ਜੈਂਡਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਜੈਂਡਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਵੰਡ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ, ਦ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਅਨਈਕੁਅਲ ਰੂਲਸ ਅਸਾਈਨਡ ਟੂ ਬॉय ਐਂਡ ਗਰਲ ਬਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬॉय ਐਂਡ ਗਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਮਾਨ ਅਨਈਕੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਵਿਕ ਅੰਤਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੀ ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈਂਡਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਮੇਨਲੀ ਜੈਂਡਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇਕੁਅਲ ਰੋਲਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹੀ ਮੇਨ ਜੈਂਡਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੀਕਾਲ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਰੀਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਆਰ ਦ ਟਾਈਪਸ ਆਫ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿਸਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। मतलब कि ऐसे टाइप टेस्ट है, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट है। रिकॉल टाइप की है जी, मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਖਤਮ। ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਨੀਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਗॉड ब्लेस यू।